favor of fair use. हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जो कि 3,000 रुपये कर देने की बात लगातार न्यूज पत्रों में दी जा रही है। इसको लेकर रमाकांत नरगुंज का हाल ही में एक ऑफिशियल वीडियो सामने आया जो कि उनके यूट्यूब चैनल केयर फॉर यू पर सामने आया। उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और उनकी 4 बड़ी मांगों के बारे में भी चर्चा की और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी राष्ट्रीय मजदूर संघ की तरफ से 3,000 रुपये बताई गई है और सरकार द्वारा उसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है, जहां पर उनकी 3,000 रुपये करने की बात थी और 4 बड़ी मांगों के बारे में उन्होंने भी कहा था। उसको लेकर रमाकांत नरगुंज जी ने हाल ही में एक ऑफिशियल वीडियो सामने आया है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दे और बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यह वीडियो जो कि रमाकांत नरगुंज जी की तमिल भाषा में आई है, तो उसके बारे में क्या कहा है चलिए जानते हैं इस बड़ी वीडियो के रिपोर्ट के माध्यम से। ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ರಮಾಕಾಂತ್ ನರಗುಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಲಾರ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳೇನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆಗೋಯ್ತು 3,000 ಆಯಿತು, 4,000 ಆಯಿತು, 5,000 ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೇನರ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯದ, ನಾವೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ದೈವವೋ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವವೋ ಈಗ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಮುಖ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈ ತಾರೀಖಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹಾಗೇ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ. ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದರೆ ಈ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಯಾವಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀಯ? ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಈ ಎರಡೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ರಿ. ಪಿಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ MP ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು. ಇವನು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರಿಗೆ ನಾನು ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹೈಯರ್ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಮಿನಿಮಮ್ ಪೆನ್ಷನ್. ಈಗ ಹೈಯರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಲೇ 17 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಲಾಭವಾಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬರಲಾರ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು. यदि साथियों आपको रमाकांत नरगुंज जी की बात अभी तक समझ में नहीं आई है तो इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। रमाकांत नरगुंज जी ने जो कि राष्ट्रीय मजदूर संघ की तरफ से 3,000 रुपये कर देने की बात की गई थी, उसको लेकर जो कि कमांडर अशोक रावत जी और रमाकांत नरगुंज जी समेत और कई बड़े पदाध्यक्षों की जो कि हाल ही में एक बैठक भी होने वाली है।
उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा इसमें देखने को मिली। और हाल ही में जो कि EPS 95 पेंशनधारकों को पेंशन बढ़ोतरी का एक बार फिर से जो कि एक बार आश्वासन दिया गया है रमाकांत नरगुन जी की तरफ से, और उन्होंने ऑफिशियली अभी कहा है कि जल्द ही EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में ऑफिशियली नोटिस भी जल्दी सामने आने वाला है। वह किस प्रकार से है इसके बारे में भी जानकारी नहीं आ पाई है, और जो कि कमांडर अशोक रावत जी की तरफ से कुछ बड़ी प्रतिक्रिया जल्द देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ, लेता हूँ विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।